Hello students, in previous lecture we have seen the topic error. Okay, types of an error, that is absolute error, relative error, percentage error, and some example based on error. Now in this lecture we are going to see the rounding up process. Rounding up process. So first definition, significant figures. Significant figures. The number of digits. The number of digits which are used to express the given number are called significant figures. Okay, so there are certain rules to determine a significant figures. So suppose this is the number and significant figures. So 0 to 9, how many numbers are required to represent a number are known as a significant figures. For example, 1, 2, 3. How many digits required here to represent this number? 3 digits. Then 12.349. How many digits you require? 5 digits to express this number. 12.349. Then 0.123. Again, how many digits you require? 1, 2, 3, 4. Okay. So next 0.00. The decimal point जर दिला असेल तर आपण ते 0 काउंट करतो डेसिमल सिग्निफिकंट फिगर मध्ये. सो सिग्निफिकंट फिगर इज व्हॉट 3. पण जर असं असेल समजा 0. Here significant figures are 3, then 0.00123. Okay, then significant figures here जर आपल्या डेसिमल पॉइंटच्या अगोदर ट्रेलिंग 0 असतील, when leading 0 are not a significant figure. जर तुमचे leading 0 असतील तर आपण ते significant figure मध्ये काउंट नाही करत आहे. So in here decimal what is significant figure is what 3. Then next 0.0. Then significant figure is what 2. Then next again trailing 0 without decimal are not a significant figure. For example 400. Okay, so इथे हे 2 0 significant figures नाही. Significant figure is what only 1. But असं जर असेल 400.01, then here how many significant figures? 1, 2, 3, 4, 5. 5 significant figures. Okay, so hope you understood how to find a significant figures. Now next definition, rounding up process. Rounding up process. Rounding up process. But throughout this course, that is in next lecture we are going to determine root of polynomial by using bisection method, then regular Falsy method, iteration method, Newton-Raphson method, Newton-Green forward interpolation formula, backward interpolation formula, Lagrange's interpolation formula, or in numerical integration, numerical differentiation, and in solution of ordinary differential equation. आपल्याला जे काही आन्सर मिळणार आहे, ओके,
ओके, ते आपल्याला एक सर्टन डिझायर ॲक्युरसी पर्यंत आपल्याला ते कट करायचं असते. ओके, एक्झाम मध्ये तुम्हाला क्वेश्चन असा असेल की राईट युअर आन्सर करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. So if you obtain your answer in 4 or 5 decimal places, you have to cut your answer up to 2 decimal places. But there are certain rules to cut this number to desired accuracy. This process of cutting of number is known as rounding up process. So what are the rules that we are going to see? Suppose you want to cut your, suppose what is the rounding up number in numerical computation? We come across the number which have a large number of figures in it. Okay, तुम्ही बऱ्याच वेळा न्यूमेरिकल कम्प्युटेशन करताना तुम्हाला लार्ज नंबर ऑफ आन्सर मिळणार आहे, figures in it. Then the process of cutting off digits and retaining as many digits as desired is known as rounding up number. Okay, so how to round up a number to nth digit? So round up nth digit. Rules of rounding up number to nth digit is n plus 1th digit. जर तुमचा n plus 1th digit greater than 5 असेल, if it is greater than 5, then increase nth digit by unit. Then increase nth digit by unit. Unit म्हणजे काय? 1. Increase your nth digit by 1. Then if it is less than 5, if it is less than 5, then nth digit unaltered. म्हणजे त्यामध्ये काही चेंज नाही होणार आहे. दिस इज सेकंड रूल. थर्ड रूल, इट इज एक्झॅक्टली 5. जर तुमचा n प्लस 1th डिजिट एक्झॅक्टली 5 असेल तर अगेन देयर आर 2 रूल्स. नंबर A, if nth digit is odd, then increase nth digit by unit or 1, that is 1. And if it is even, if nth digit is even, if nth digit is even, then leave nth digit unaltered. Leave nth digit unaltered. So these are the rule to cut your given number to nth digit. What are the rules? If your n plus 1th digit, if it is greater than 5, जर तुमचा दिलेला नंबर हा 5 पेक्षा मोठा असेल, then increase your nth digit by 1. If it is less than 5, then nth digit is unaltered. If it is exactly 5, and if your nth digit is odd, then increase nth digit by unit. And if your nth digit is even, then leave your nth digit as it is. Okay, so now we are going to see an example how to apply this rule to rounding up given number to desired accuracy. Okay, example. Number and 2 significant figures. Then 3 significant figures. And then 4
सिग्निफिकंट फिगर्स. आता सिग्निफिकंट फिगर्स काय हे ऑलरेडी यू नो दॅट the number of digits required to represent a given number is known as significant figure. So आपल्याला या दिलेल्या नंबरला 2 significant figures मध्ये राउंड अप करायचे, 3 significant figures मध्ये राउंड अप करायचे आणि 4 significant figures मध्ये राउंड अप करायचे. So आपण वन बाय वन एक्झाम्पल लिहून घेऊया. 3.3465 827. Okay, then 15.2353 8753 5.37 5829 then 0.00 547 328. Next 54.2549 757. Okay, so these are the given numbers. I want to round up this number to 2 significant figures, 3 significant figures and 4 significant figures. So now 2 significant figures. So if we represent our n plus 1, the digit is 4 less than 5. So leave this our second digit as it is. Then here our n plus 1 digit is less than 5. So this is 15. Again आता इथे बघा आपला जो काय थर्ड डिजिट आहे ग्रेटर दॅन 5 आहे. तो आपण काय करणार आहे यामध्ये आपल्या सेकंड डिजिट सिग्निफिकंट फिगर मध्ये इन्क्रीज करणार आहे. So 5.4 इथे बघा सिग्निफिकंट फिगर्स. आता आपण हा 0 0 काउंट नाही करत आहे. ओके, सो आपले सिग्निफिकंट फिगर्स किती होणार आहेत? 4 and 5. जर तुम्ही पाहिलं तर 7 हा ग्रेटर दॅन 5 आहे. सो आपण यामध्ये एक इन्क्रीज करणार आहे 0.0046. देन इथे पण बघा आपला थर्ड डिजिट आहे तो लेस दॅन 5 आहे. सो इट इज नॉट 54. नाउ 3 सिग्निफिकंट फिगर. आता इथे जर तुम्ही पाहिलं हा जो आहे फोर्थ डिजिट आहे तो ग्रेटर दॅन 5 आहे. सो यामध्ये इन्क्रीज होणार आहे 3.35. देन इथे पण बघा आपल्याला इथे लेस दॅन 5 आहे. सो 15.2. नंतर इथे 5 आहे. आता एक्झॅक्टली 5 आहे बघा. जो आपला फोर्थ डेसिमल पॉइंट आहे किंवा फोर्थ सिग्निफिकंट फिगर आहे तो एक्झॅक्टली 5 आहे. आणि आपला थर्ड सिग्निफिकंट फिगर हा ऑड आहे. ऑड जर असेल तर आपण काय करतो यामध्ये 1 ने इन्क्रीज करतो 5.38. इथे पण बघा 1 2 3. आता जर तुम्ही फोर्थ सिग्निफिकंट फिगर पाहिला लेस दॅन 5 आहे. सो दिस इज 0.00457. देन 1 2 3. जर तुम्ही पाहिलं इथे एक्झॅक्टली 5 आहे. एक्झॅक्टली 5 जर असेल आणि आपल्याला त्याच्या पाठीमागचा डिजिट जर लेस दॅन 5 जर असेल इट इज सॉरी इवन आहे. त्यामुळे आपण इथे दिस डिजिट ॲज इट इज 54.2. आपण यामध्ये काही चेंज नाही करणार आहे का? इथे जर एक्झॅक्टली 5 असेल तर हा ऑड असता तर आपण एक इन्क्रीज केला असता. पण हा इवन आहे त्यामुळे हा नंबर ॲज इट इज. नाउ नेक्स्ट 4 सिग्निफिकंट फिगर. आता 1 2 3 4. आता जर तुम्ही पाहिलं तर आपला 5 सिग्निफिकंट फिगर्स जो आहे डिजिट आहे तो 5 आहे. एक्झॅक्टली 5 आहे. पण त्याच्या अगोदरचा जो काही डिजिट आहे तो 6 आहे आणि तो इवन नंबर आहे. त्यामुळे दिस नंबर ॲज इट इज. देन 1 2 3 4. आता एक्झॅक्टली 5 आहे बघा पुढचा डिजिट. त्यामुळे आपण आणि हा ऑड आहे त्यामुळे आपण यामध्ये एक इन्क्रीज करणार आहे 15.24. देन नेक्स्ट 1 2 3 4. आता हा 8 आहे म्हणजे जो काही फिफ्थ सिग्निफिकंट फिगर आहे तो ग्रेटर दॅन 5 आहे. त्यामुळे आपण यामध्ये एक इन्क्रीज करणार आहे 5.376. नंतर 1 2 3 4. आता जर तुम्ही पाहिलं तर आपला जो काही फिफ्थ सिग्निफिकंट फिगर आहे लेस दॅन 5 आहे. सो दिस इज व्हॉट 0.00457 नेक्स्ट 1 2 3 4. आता जर फिफ्थ सिग्निफिकंट फिगर पाहिलं तर 4 आहे लेस दॅन 5 आहे. सो अनअल्टर और हा नंबर चेंज नाही होणार आहे ॲज इट इज.
So 54.25. Hope you understand how to rounding up process to a given significant figures. Now next same example we are going to see for decimal places. एग्जाम मध्ये क्वेश्चन असतो असे तुम्हाला फॉर सिग्निफिकंट फिगर राउंडिंग अप टू सिग्निफिकंट फिगर और डेसिमल प्लेसेस. So rounding up the following figure numbers, rounding up following number two, 3 and 4 decimal places. 4 decimal places. पाठीमागचं एक्झाम्पल होतं ते सिग्निफिकंट फिगर साठी. आता हे एक्झाम्पल आहे डेसिमल प्लेसेस साठी. So suppose this is a given number. Number, then 2 decimal places, 3 decimal places and 4 decimal places. So number 2 decimal places, 3 decimal places and 4 decimal places. 3 decimal places, 2 decimal places and 4 decimal places. So example is same as 3.34, 65827. Then next 15.2353 8753. Next 5.37 5829. 0.00 4573 28. And last one 54.25 49 757. So now we want to rounding up this number to 2 decimal places, 3 decimal places and 4 decimal places. So we want to rounding up this number to 2 decimal places, 3 decimal places and 4 decimal places. आता 2 decimal places. So 3 3 4. So आपला third decimal places काय 6 तो greater than 5 आहे. So आपल्याला जो काय two decimal number आहे त्याला 1 ने increase करायचं आहे. So 3.35. आता इथे बघा हे 2 decimal places आहे. आपला जो काय third decimal place आहे तो exactly 5 आहे आणि 2 decimal places ला odd number आहे. त्यामुळे आपण यामध्ये एक increase करणार आहे. So 15.24. आता बघा इथे 2 decimal places आहेत आणि third decimal place आपला 5 आहे, exactly 5 आहे आणि आपला second decimal places odd number आहे. त्यामुळे आपण काय करणार आहे बघा 5.38 एक ने increase करणार आहे. आता 2 decimal places 0.00 आणि आपला third decimal place आहे तो less than 5 आहे. त्यामुळे इथे काय होणार आहे 0.00. आता इथे बघा इथे 2 decimal places and third decimal place is less than 5. So this number as it is 54.25. Next we want to rounding up this number to 3 decimal places. So now these are the 3 decimal places. So आपला fourth decimal place ला जो काही digit आहे तो 5 आहे आणि exactly 5 असल्यामुळे आपल्याला पुन्हा third decimal places चा digit observe करावा लागेल. If it is odd
देन एक ने इन्क्रीज करा, जर तो इव्हन असेल तर त्यामध्ये काही चेंजेस नाही होणार आहे. तुम्ही जर पाहिलं तर हा इव्हन नंबर आहे, 6 हा इव्हन नंबर आहे, त्यामुळे इथे काही चेंज नाही होणार आहे. 3.346. आता नेक्स्ट हे 3 डेसिमल प्लेसेस आहेत आणि 4 डेसिमल प्लेसेस हा लेस दॅन 5 आहे, त्यामुळे यामध्ये काही चेंज न होता दिस नंबर ॲज इट इज. पुन्हा जर तुम्ही पाहिलं तर 3 डेसिमल प्लेसेस नंतर जो 4 डेसिमल नंबर आहे तो ग्रेटर दॅन 5 आहे, त्यामुळे या 5 मध्ये एक इन्क्रीज होणार आहे 5.376. नेक्स्ट हे 3 डेसिमल प्लेसेस आहेत, जो 4 डेसिमल प्लेसेस ला जो काही नंबर आहे तो एक्झॅक्टली 5 आहे, पण त्याच्या अगोदरचा जो काय डिजिट आहे तो एक्झॅक्ट तो इव्हन आहे, त्यामुळे यामध्ये चेंजेस न होता 0.004. आता बघा पुन्हा these are the 3 डेसिमल प्लेसेस. 4th डेसिमल प्लेसेस ला ग्रेटर दॅन 5 आहे, त्यामुळे तो काय होणार आहे, एक ने इन्क्रीज होणार आहे 54.255. ओके, नाउ नेक्स्ट 4 डेसिमल प्लेसेस. 4 डेसिमल प्लेसेस. सो आता 4 डेसिमल प्लेसेस जर आपल्याला राउंड अप करायचा असेल तर आपला जो काय 5th डेसिमल प्लेसेस मध्ये जो काही नंबर आहे तो 8 आहे, तो ग्रेटर दॅन 5 आहे, त्यामुळे आपल्याला 1 ने इन्क्रीज करावा लागेल. सो 3.3466. देन नेक्स्ट इथे बघा जो 5th डेसिमल ला आहे 8, इट इज ग्रेटर दॅन 5, त्यामुळे पुन्हा यामध्ये इन्क्रीज होणार आहे 15.235 अँड 4 3 आहे, 1 ने इन्क्रीज झाल्यामुळे 4 होणार आहे. इथे पण बघा आता 4 डेसिमल प्लेसेस नंतर जो काही 5th डेसिमल प्लेसेस ला जो काही नंबर आहे तो लेस दॅन 5 आहे, त्यामुळे इथे काही चेंजेस न होता हा नंबर ॲज इट इज 5.3758. नेक्स्ट 4 डेसिमल प्लेसेस ला 0.0045 आहे, पण त्यानंतर जो काही डिजिट आहे तो ग्रेटर दॅन 5, त्यामुळे या 5 मध्ये एक इन्क्रीज होणार आहे राउंडिंग अप करताना 4 6. देन नेक्स्ट 54.2549 आणि त्यानंतर जो काही डिजिट आहे तो ग्रेटर दॅन 5 आहे बघा, त्यामुळे आपल्याला nth डिजिट मध्ये म्हणजे 5th डिजिट 4th डिजिट मध्ये आपल्याला एक ने इन्क्रीमेंट करावं लागेल 54.25. एक ने इन्क्रीज केल्यामुळे हा 10 होणार आहे, त्यामुळे एक इन्क्रीज इथे होणार आहे 2.550. सो दिस इज व्हाट a rounding up a process, a cutting a number to desired accuracy. तुम्हाला एक्झाम मध्ये एक तर सिग्निफिकंट फिगरला कटिंग करायचं राउंड अप करायचं असेल किंवा मग डेसिमल प्लेसेसला राउंड अप करायचं असेल, तुम्ही आपण दोन्ही प्रकारचे एग्जांपल पाहिले. पहिल्या एग्जांपल मध्ये आपण राउंडिंग अप केलं होतं 2 3 आणि 4 सिग्निफिकंट फिगर्सला, आणि यामध्ये आपण केलं राउंडिंग अप टू 2 3 and 4 डेसिमल प्लेसेसला. The last definition, after this definition this topic will be over. So next definition, x is a number if x is a number rounded to n decimal places, rounded to n decimal places, rounded to n decimal places, then the upper limit of absolute error is denoted by capital U, that is 1/2 into 10 raised to n into 2 into 10 raised to n. म्हणजे जर तुमचा दिलेला नंबर हा n डेसिमल प्लेसेसला जर राउंड अप केला असेल, जसं या एक्झाम्पल मध्ये हा किती डेसिमल प्लेसेसला राउंड अप केला आहे 3.35, त्यामुळे या प्रोसेस राउंड अप केल्यामुळे तुमच्या ह्या एक्झॅक्ट व्हॅल्यू मध्ये आणि अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू मध्ये काहीतरी एरर आला असेल, तो एरर किती असणार आहे इतका. ओके, सो आपण यावरती एक्झाम्पल पाहणार आहे. म्हणजे इथे या एक्झाम्पल मध्ये एक्झॅक्ट व्हॅल्यू काय आहे
3.3465827 आणि अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू किती आहे 3.35 म्हणजे आपला n किती आहे इथे 2 आपण राऊंड अप केलाय 2 डेसिमल प्लेसेसला त्यामुळे एरर किती असणार आहे 1/2 into 10 raised to n. So for example एग्जाम मध्ये या टॉपिक्स वरती 2 मार्क्स साठी क्वेश्चन असतो बघा की फाइंड द एरर. तुम्हाला राउंडिंग अप करून नंबर दिलेला असतो आणि तुम्हाला या प्रोसेस मध्ये किती एरर आहे हे तुम्हाला फाइंड करायचे आहे. फाइंड अ रिलेटिव्ह एरर find relative error of the number 11.64 in all its digits are correct. Okay. So आपल्याला काय दिले बघा find a relative error of the number 11.64 if all its digits are correct. म्हणजे काय केलं या नंबरला राउंडिंग अप केलंय 2 डेसिमल प्लेसेसला बघा 11.64. सो या प्रोसेस मध्ये एरर किती आहे हे आपल्याला फाइंड करायचं बघा. सो हा इथे n किती आहे राउंडिंग ऑफ केलंय 2 डेसिमल प्लेसेसला. ओके त्यामुळे n किती इथे 2 मग एरर किती येणार आहे आपल्याला एरर इज व्हॉट 1/2 into 10 raised to n. सो 10 raised to n म्हणजे किती 2. सो 1/2 into 100 is equal to 1/200 ओके. सो इथे जर तुम्ही फाइंड केलं तर तुम्हाला एरर किती मिळणार आहे 0.0005. जर तुम्ही एरर फाइंड केला हा एरर आपण कसा फाइंड केलाय कारण की आपल्याला दिलेला नंबर हा 2 डेसिमल प्लेसेसचा राउंडिंग अप करून दिलाय त्यामुळे इथे एरर किती असणार आहे 1/2 into 10 raised to n म्हणजे n किती इथे 2. सो आपल्याला हे एरर किती मिळालं 0.005. आपल्याला विचारलंय काय रिलेटिव्ह एरर. सो आपल्याला माहिती आहे रिलेटिव्ह एरर इज व्हॉट रिलेटिव्ह एरर इज डिनोटेड बाय ER and it is equal to EA that is EA divided by XT म्हणजे ऍब्सोल्यूट एरर. आता इथे हा एरर आहे मग ऍब्सोल्यूट एरर किती असणार आहे 0.005. फक्त याचा मॉड घ्यायचा ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू घ्यायची. ओके ती ऑलरेडी पॉझिटिव्ह आहे डिवाइडेड बाय XT ट्रू व्हॅल्यू किती आहे 11.64. सो if you find this number you will get it is equal to 4.30 into 10 raised to -4. So hope you understood. In this lecture आपण काय पाहिलं बघा मी पुन्हा एकदा रिवाइज करतो. सिग्निफिकंट फिगर्स म्हणजे काय नंबर ऑफ नॉन झिरो डिजिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेझेंट अ नंबर पण देयर आर सर्टन रूल्स टू डिटरमाइन सिग्निफिकंट फिगर. जर आपल्याकडे दोन रूल खूप महत्त्वाचे आहेत जर लीडिंग झिरोज असतील तर दे आर नॉट अ सिग्निफिकंट फिगर्स. फॉर एक्झाम्पल 0.0012 तर आपण जे काही 1 2 च्या अगोदरचे दोन झिरो आहेत ते आपण काउंट नाही करणार आहे. सो दे आर नॉट सिग्निफिकंट फिगर. तसंच ट्रेलिंग झिरो विदाउट डेसिमल म्हणजे विदाउट डेसिमल जर झिरो असेल 400 तर आपण हे सुद्धा सिग्निफिकंट फिगर होत नाही. इथे सिग्निफिकंट फिगर 1 आहे. हां पण इथे जर डेसिमल पॉइंट जर असता तर मग मात्र आपले सिग्निफिकंट फिगर झाले असेल 1 2 3 4. ओके so these are the two main rule to find a decimal significant figure. Now next rounding up process. आपण काय होतंय आपण आता नेक्स्ट लेक्चर पासून जे काही एक्झाम्पल पाहणार आहोत त्यामध्ये आपल्याला जे आन्सर मिळणार आहे दे आर व्हेरी लार्ज नंबर. ओके आणि मग हे लार्ज नंबर आपल्याला एक सर्टन नंबर डिजिट्स पर्यंत आपल्याला ते कट करायचे. या कट करण्याच्या प्रोसेसला आपण राउंडिंग अप प्रोसेस म्हणतो पण आपण त्यासाठी काही सर्टन रूल्स आहेत बघा. काय रूल आहे जर तुमचा n+1 डिजिट हा लेस दॅन 5 असेल तर तुमचा n चा डिजिट तसाच ठेवायचा आहे. जर तुमचा n+1 डिजिट हा ग्रेटर दॅन 5 असेल तर n चा डिजिट मध्ये 1 ने इन्क्रीमेंट करायचा आहे. जर तुमचा n
प्लस 1th डिजिट एक्झॅक्टली 5 असेल आणि जर nth डिजिट ऑड असेल तर nth डिजिट मध्ये 1 ने इन्क्रीज करा. जर तुमचा nth डिजिट इव्हन असेल तर तुमचा nth डिजिट मध्ये काही चेंज न करता तो ऍज इट इज राहू द्या. ओके, त्यानंतर आपण दोन एक्झाम्पल पाहिले की कसं सिग्निफिकंट फिगर मध्ये राऊंड अप करायचंय, डेसिमल फ्रॅक्शन मध्ये राऊंड अप करायचंय. ओके, आणि नंतर हे सगळं झाल्यानंतर आपण पाहिले की समजा तुम्हाला एखादा नंबर दिलाय, तो राऊंडिंग अप करून दिलाय, तर त्यामध्ये किती एरर असू शकतो, अप्पर लिमिट काय असतं एररचं, तर u इज इक्वल टू 1/2 into 10⁻n. म्हणजे जर तुम्हाला तुमचा नंबर हा 3 डेसिमल प्लेसेस पर्यंत राऊंड अप करून दिलाय तर हा इतका एरर असणार. जसं या एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला दिलेला नंबर हा 2 डेसिमल प्लेसेस पर्यंत राऊंड अप करून दिलाय, म्हणून आपल्याला एरर किती आहे 0.05. So we want to stop here for today. In next lecture we want to start a bisection technique.